على هذا التقديم حقيقة شيق، أنا وجدته شيقا، وعلى غزارته ربما كتبت شيء كثير، ولكني سأنطلق من ربما إن سمح لي من بين أهم المقترحات تدريس. ونحن بصدد تقديم هذه الدراسة القيمة. أنا أول شيء الذي أؤكد عليه هو الانتقال، كما أكد عليه السيد العميد، هو الانتقال من جانب من المجتمع المدني إلى جامعة وإلى فهم أعمق لهذه الظاهرة، ولكن عبر الاعتماد على الخبراء. هذا كمدخل أساسي أن يلج هذا الموضوع الفضاء الجامعي، فهو من أهم الأشياء. أظن من الأمور الأخرى التي ربما قد تكون من بين التوصيات التي ربما أوجهها شخصيا هو الانتقال من هذا الفضاء الذي جمعنا ككونفرنس الاسباس إلى القسم. هنا هذا الانتقال التربوي أساسي عبر دي ماستر كلاس، لأننا ما أحوجنا إلى هذه المعرفة الجديدة وهذه المعرفة. وأغلبنا اليوم هو حضور طلابي الدرجة الأولى في فضاء جامعي. هذه من الأمور التي ربما نؤكد عليها. أنا غزارة الدراسة ربما والأرقام أجدني دابا حقيقة أن الدراسة هي باللغة الإنجليزية، وهذا معطى جديد على المستوى التربوي كذلك، أن تقدم الدراسة بلغات أخرى، ولكن لما لا تقدم باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ويمكن النقاش، فالكلية منفتحة على مجموعة من اللغات. ربما ما أثرني هو بعض الإحصائيات حقيقة أجدها مثيرة، ونحن نعتقد بأن معرفتنا ربما بهذا الموضوع هي معرفة مكتملة، ولكن أظن بأن هناك نقص كبير في وجود هذه المعرفة. وربما من خلال هذا اللقاء، خلال هذه الدراسة، الانتقال من جانب ربما غير التقديم العام إلى أجراء هذه الدراسة ووضعها على الأقل بالنسبة للشباب التي يشكل منهم الطلبة جزءا أساسيا. أشكرك أستاذ إدريس على هذه المداخلة، وأظن أنه ربما من الأمور الأخرى التي ركزتم عليها أنه هذا الانتقال كذلك نحو الخبراء ولا لغولي اللي هم ربما نساء ورجال الإعلام، والذين يلعبون دورا تربويا كبيرا في نقل هذه المعرفة العالمة ربما التي ربما نتحدث عن ما هو صحي، ربما قد نعتقد انه فضاء مخصص بالاطباء القصصيين، ولكن ان نصل به الى المستهلك ان صح التعبير او لا سيبل، ربما اساسي ان نعتمد على وسائل الاعلام، على نساء ورجال يقدمون كل حسب مجاله ومجال اختصاصه. وربما اشرت بانه في الجانب الفني هناك امكانيه الاعتماد على الجانب الفني في تقديم مضمون علمي كهذا الموضوع. وما هذه من الامور التي اثارتني كذلك. ساقف عند هذا الحد واعطي كلمه للاستاذ عبد اللطيف المعمري. ذلك نتائج الدراسة l'étude, la présentation des résultats de l'étude de base SSR عند الشباب chez les jeunes et les adolescents. فليتفضل شكرا. Allô, c'est bon. Alors, merci. Merci de m'avoir donné la parole pour partager avec vous cette étude que nous avons réalisée auprès de 600 jeunes au Maroc. C'était en 2021. On l'appelle étude de base ou la étude 4. Étude de base parce que ça va nous servir d'avoir une ligne de base pour évaluer le projet. À la fin du projet, où sommes-nous en 2021 et après en 2025 on va refaire la même étude pour voir où sommes-nous par rapport à ce qui a été fait en termes d'impact et de résultats. C'est une étude cadre parce que c'est une étude qui s'intéresse au comportement, aux attitudes et aux pratiques des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Alors le contexte
reste, j'ai déjà parlé, c'est dans le cadre d'un projet Retia-Retna pour un changement de comportement des jeunes en matière de SSR. Nous avons réalisé cette étude pour voir où sommes-nous par rapport à nos jeunes en termes d'éducation en santé sexuelle et reproductive. C'est une étude qui a été réalisée auprès de 600 jeunes au Maroc, dont l'âge est compris entre 14 et 30 ans. Les villes retenues, c'était des villes de Casablanca, Marrakech, Fès, Rabat et Oujda. Donc on a essayé de voir un petit peu les différences en matière de culture, en matière de normes sociales, même dans un contexte marocain, ça diffère d'une ville à une autre. Il y en a certaines villes qui sont plus conservatrices que d'autres. On a des villes qui sont plus ouvertes et donc on a essayé de voir un échantillon le plus représentatif possible. L'outil utilisé, c'était un questionnaire avec plusieurs questions qui ont trait à différentes composantes de la santé sexuelle et reproductive, depuis l'utilisation des outils digitaux jusqu'à la question des services de santé ou à la question de l'avortement ou des grossesses à risque. Les principales thématiques que nous avons retenues dans ce questionnaire, qui sont en relation avec les pratiques sexuelles chez les jeunes Marocains, l'accès aux services de santé, les connaissances en matière de grossesse et de contraception, les connaissances en matière des IST-SIDA et les sources d'information, que ce soit en ligne ou hors ligne. Bien sûr, c'est une étude scientifique, donc il a tenu compte des deux volets. Une première partie, analyse documentaire, donc on a essayé de faire une analyse bibliographique pour pouvoir un petit peu faire une synthèse sur tous les travaux qui ont été réalisés en matière de santé sexuelle et reproductive, et puis une étude de terrain pour compléter, croiser et voir où sommes-nous par rapport à cette question de santé sexuelle et reproductive. Alors pour l'analyse documentaire, au niveau des pratiques sexuelles, nous avons pu relever au niveau de la bibliographie que 40% des jeunes admettent avoir eu des rapports sexuels, 68% ce sont des garçons et 32% ce sont des filles. L'âge du premier rapport se situait entre 13 et 22 ans, ce qui est quand même assez grave par rapport à notre population. 13 ans, c'est encore un enfant. Et donc vous allez voir tous les risques qui peuvent être par la suite. L'âge moyen du premier rapport était de 18 ans pour les hommes et de 19 ans pour les femmes. Et 75% des jeunes avaient des rapports sexuels non pénétrants, c'est-à-dire que tous les autres, ils avaient des rapports sexuels comme vous. Le premier rapport sexuel, c'était entre amis, donc à 76%. 12% ont eu des relations sexuelles avec des professionnels de sexe. C'est aussi catastrophique, puisqu'on va voir tout à l'heure que la prévention n'est pas assurée. 11%, pour 11%, le premier rapport était avec un fiancé, un membre de la famille. Le partenaire sexuel était unique dans 51%. La fréquence des rapports sexuels était occasionnelle dans 88%, alors qu'il était régulier chez 11% des jeunes. L'utilisation du préservatif ne semble pas encore être systématique, puisque seulement 50% des jeunes affirment avoir utilisé un préservatif. Donc vous voyez, la moitié de la population des jeunes n'est pas protégée et c'est une population à risque. En matière de connaissances, parmi les 100 jeunes, 44 pensent qu'une grossesse peut survenir lors du premier rapport sexuel. La plupart des participants affirment avoir entendu parler des méthodes contraceptives. Donc juste entendre parler, ils ne connaissaient pas de quoi s'agit-il, et c'était à 94%. C'est énorme. La méthode la plus connue, c'est l'abstinence, alors qu'on est dans un pays où la contraception est très vulgarisée, est très disponible.
Donc en 2021, encore les jeunes, 14% pensent que l'abstinence est le principal moyen de contraception. Le condom masculin, la pilule et les injectables sont relativement connus. Cette connaissance reste très faible après un test d'identification, car seulement 19% ont pu citer deux méthodes contraceptives. Les IST, si là encore il y avait un grand problème au niveau des connaissances et d'informations par rapport aux jeunes, seulement 46% connaissent les IST, ce qui est encore grave. En 2021, on connaît quand même on a fait beaucoup de sensibilisation. Le ministère de la Santé a beaucoup travaillé sur cette question. Les jeunes sont connectés tout le temps, et donc il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais malheureusement, l'information reste très limitée. 90% n'ont cité que le sida. Lorsque vous leur demandez la question sur les IST sida, ils connaissent que le sida. Toutes les autres infections, ils sont pas connus. Les moyens de prévention des IST ne sont pas bien connus. Environ 64% n'ont aucune idée. 20% des jeunes ne connaissent que le préservatif et 80% estiment que la religion et l'abstinence permettent une prévention contre les IST. Pour les sources d'information et les besoins en sexualité, les amis constituent la principale source d'information. Donc 44% de nos jeunes, lorsqu'ils veulent une information concernant leur sexualité ou leur santé sexuelle et reproductive, ils se réfèrent à un ami ou à une amie pour avoir de l'information. La famille, c'est 14%. Donc peu de jeunes parlent au niveau de leur famille sur cette question de santé sexuelle et reproductive. L'Internet ne représente que 14%. Pour la prise de décision, là aussi, il y a un effort très considérable à jouer, puisque seulement 1% de jeunes adhèrent à un parti politique. Donc, ils sont moins représentés au niveau des instances de prise de décision. 1% sont membres actifs d'un syndicat et 9% participent à des activités de bénévolat. Donc là aussi, il faut faire un effort très important pour impliquer nos jeunes, particulièrement dans la prise de décision pour certaines questions qui les intéressent, particulièrement en ce qui concerne les droits en santé sexuelle et reproductive. Pour le numérique, vous allez voir que les données tirées de la bibliographie sont très intéressantes, puisqu'ils démontrent déjà que plus de 90% déjà ils ont un téléphone mobile. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très important. Et il suffit juste de le savoir ou l'utiliser. Si vous comparez avec d'autres pays arabophones ou africains, le Maroc dépasse de loin ces pays en termes de téléphone mobile. En termes de connexion, la plupart des jeunes Marocains, ils sont connectés et ils disposent soit à travers des tierces personnes ou par leurs propres moyens d'une connexion Internet. Les réseaux sociaux les plus utilisés à l'époque de cette étude, c'était le WhatsApp en premier lieu. Et puis il y avait le YouTube et puis le Facebook. Bien sûr, évidemment, maintenant c'est une tendance qui a été inversée, puisque maintenant c'est le TikTok qui prend le relais et c'est le plus utilisé par la population jeune. Alors ça, ce que j'ai présenté, c'est par rapport à ce qui a été tiré, résumé de la littérature, donc par rapport à des anciennes études. Maintenant, par rapport à notre étude proprement dite, l'étude de terrain que nous avons réalisée, vous allez voir que les résultats ne sont pas tellement différents. Avant de vous donner une information par rapport à la composante SSR, quand même, je vais vous donner quelques caractéristiques des jeunes qui ont constitué notre échantillon. On avait à peu près 60% d'hommes et 40% de filles.
La plupart des jeunes étaient non mariés. Ils habitent en milieu urbain. Et puis, la plupart, 99%, disposent d'un smartphone, ce qui est quand même assez intéressant parce que le smartphone, ça vous permet d'accéder à une multitude de réseaux sociaux et à des vidéos sur Internet. Pour ce qui est de la connexion sur Internet, 95%, ils sont tout le temps connectés. 5% utilisent un téléphone d'une tierce personne, leur maman ou leur papa ou d'une autre personne. Donc tous les jeunes disposent d'une connexion, quelle que soit leur situation. En ce qui concerne les autres appareils utilisés pour se connecter à Internet, bien sûr, il y a les ordinateurs. 45% des jeunes disposent d'un ordinateur. D'autres disposent d'une tablette. Pour 33% n'ont aucun moyen sauf leur smartphone. Le type d'information recherchée, c'est très important. Pour l'information la plus importante, 41%, là, 44% utilisent le smartphone d'après leur dire pour des recherches et études. 41% utilisent le smartphone pour des informations générales. Malheureusement, pour le volet santé, seuls 3% ont affirmé avoir utilisé leur smartphone pour des recherches en matière de santé. Sur la santé sexuelle et reproductive, vous avez 75% qui n'ont jamais essayé de chercher de l'information sur la question de la santé sexuelle et reproductive. Seuls 25% ont déjà utilisé leur smartphone pour l'éducation sexuelle complète ou intégrée. Pour les réseaux sociaux, aussi c'est très important. Vous avez 33% utilisent beaucoup, ou là ils entrent beaucoup sur le YouTube. C'est l'outil le plus utilisé. Il y a l'Instagram, il y a le WhatsApp et il y a le Facebook. Ce sont les 4 réseaux les plus utilisés par les jeunes. Pour la connaissance et l'apprentissage, vous avez 44% qui utilisent leur smartphone pour l'apprentissage. Et vous avez moins de personnes qui utilisent leur smartphone pour se distraire ou là pour d'autres questions d'ordre général. En matière de santé sexuelle, donc vous avez plus de 88% de jeunes qui n'ont jamais utilisé leur smartphone pour faire des recherches sur la santé sexuelle et reproductive. Alors que c'est un outil très important à ce niveau. Comme j'ai dit tout à l'heure, les sources d'information, ce sont en général, ce sont les personnes de santé, ou là, ce sont les amis. Les sources crédibles, c'est quand même une information assez importante, même si la plupart des jeunes, ils se réfèrent à leurs amis, ils sont tout à fait conscients que la plupart des informations ne sont pas crédibles de la part des jeunes. Et donc, il fallait chercher un autre moyen, là, une autre source, particulièrement au niveau des professionnels de santé ou là, au niveau des médias. Ce sont en général les sources les plus crédibles par rapport à ces choses. Pour le comportement sexuel, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui ont confirmé qu'il y avait un partenaire déjà à l'âge de 13 ans, avec une moyenne de 19 ans. Et la moyenne par rapport au premier rapport sexuel, c'était à 18 ans. Tout sexe confondu. En ce qui concerne les méthodes contraceptives, donc là aussi on a constaté qu'il y a
peu de connaissances par rapport aux méthodes contraceptives. On a vu que la plupart des jeunes ne connaissent pas l'utilité de la différence entre l'utilisation d'un préservatif pour se prévenir des IST ou là pour l'utilisation pour une planification familiale. D'ailleurs, peu de jeunes ne savent pas que le préservatif est utilisé aussi pour la protection contre les IST. Pour les services de santé, donc il y a peu de jeunes qui fréquentent nos centres de santé. Ça, on le voit. On le sait déjà, si vous partez dans un centre de santé, vous allez constater que la plupart des gens qui sont présents, ce sont des femmes âgées, ou là, des hommes âgés, des jeunes. Ils fréquentent très peu les centres de santé pour voir parce qu'il y a plusieurs obstacles à ça. Ils vont rencontrer des personnes qui sont à l'âge de leurs parents. Et donc, la question de SSR est toujours une question taboue. Donc, lorsqu'on veut parler, on cherche quelqu'un de père ou là, une personne beaucoup plus intime pour avoir de l'information. Alors, pourquoi on parle peu de la SSR? Parce que c'est toujours un tabou. Parce que c'est toujours chouma. C'est la question de sexualité chez nous, c'est toujours hors norme. Ce n'est pas accepté par la religion. Ce n'est pas accepté par la famille. Et donc, on tombe dans l'obscurité et on va chercher de l'information qui n'est pas juste, qui n'est pas scientifique. Et en conséquence, vous en connaissez. 91% ont affirmé qu'ils n'ont jamais discuté d'une question de santé sexuelle et reproductive avec leurs parents. Autrement dit, seuls 9% ont entamé une fois dans leur vie, la deux fois, cette question de santé sexuelle et reproductive. Alors, pour les connaissances sur l'éducation sexuelle en milieu scolaire, donc la plupart affirment avoir eu des connaissances au niveau du lycée qu'en milieu secondaire et très peu en milieu primaire. C'est pourquoi le plaidoyer qu'on fait dans le cadre de ce projet, c'est d'inciter les départements responsables de l'éducation sexuelle complète à introduire cette composante à un niveau plus avancé, bien sûr, avec des niveaux différents. On ne va pas enseigner les mêmes modules au niveau primaire, secondaire, tertiaire, chacun à ce niveau, et chaque niveau a son contenu en termes d'éducation. En termes d'IVG, donc la plupart des jeunes filles ont affirmé qu'une fois qu'ils ont une grossesse non désirée, ils ont recours à une IVG, interruption volontaire de grossesse, ou à l'avortement. Et puisque l'avortement est interdit au Maroc, où est-ce qu'on va le faire? On va le faire au milieu clandestin, donc dans des zones à risque qui ne sont pas équipées, et par conséquent, il y a le décès, soit le décès de la mère, soit de l'enfant, soit aussi la mise en danger par rapport à certaines interventions qui peuvent entraîner un handicap par la suite. Pour la VBG, c'est un phénomène qui existe toujours. 33% des filles ont confirmé avoir été victimes de violences, bien évidemment. On continue à lutter contre ce phénomène-là. Et actuellement, nous sommes durant les 16 jours d'activisme, durant lesquels toutes les populations au niveau mondial s'activent pour dénoncer ce type de violence. Et le Maroc a fait un progrès énorme, mais il reste beaucoup à faire, particulièrement au niveau de la reconnaissance d'un certain type de violence, notamment la violence reproductive, la coercition reproductive, où là actuellement ce qui est quand même assez développé, la violence digitale qui prend aussi de l'ampleur au niveau du Maroc. Donc on
conclusion, donc j'ai essayé de résumer un petit peu. C'est juste pour vous dire, devant cette situation alarmante, méconnaissance des risques encourus par ces pratiques et leurs conséquences négatives sur la santé reproductive, devant ces menaces